వెల్కమ్ టు R360 న్యూస్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఆర్డీటీ సహకారంతో బాలికల కళాశాలకు 3 కోట్లతో 12 గదులు. మరో షాక్, ఈఎంఐ రేటు పెంచుతూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్ణయం. ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై మరో అడుగు ముందుకేసిన కోమటిరెడ్డి. సిరియాలో భూకంప శిథిలాల కింద బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తల్లి. వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 3 రోజుల పాటు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సమావేశం జరుగుతోంది. బుధవారం 3వ రోజు సమావేశం కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా రెపో రేటు పెంచుతున్నట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 3 రోజుల పాటు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సమావేశం జరుగుతోంది. బుధవారం 3వ రోజు సమావేశం కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా రెపో రేటు పెంచుతున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ప్రకటించారు. 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. 6.25 నుంచి 6.50% రెపో రేటును పెంచింది. 2023 ఏప్రిల్-జూన్ జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.8%గా అంచనా. ఈ రెపో రేటు పెరగడం వల్ల బ్యాంకు రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు పెరగనున్నాయి. ఆర్బీఐ వద్ద బ్యాంకులు రుణాలు తీసుకుంటాయి. అలా బ్యాంకుకు ఆర్బీఐ వద్ద రుణాలు తీసుకున్నప్పుడు వసూలు చేసే రేటును రెపో రేటు అంటారు. దీనిని స్వల్పకాలిక వడ్డీ రేటు అని కూడా అంటారు. స్వల్పకాలికంగా దేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందన్న విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రెపో రేటును నిర్ణయిస్తారు. రెపో రేటును తగ్గిస్తే బ్యాంకులకు తక్కువే రుణాలు వస్తాయి. ఈ ప్రభావంతో కంపెనీలకు, వ్యక్తులకు రుణాల వడ్డీ రేటును వాణిజ్య బ్యాంకులు తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యాంకులు తమ వద్ద డబ్బు ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే దానిని రిజర్వ్ బ్యాంకుకు రుణాలుగా ఇవ్వవచ్చు. అలా బ్యాంకుల వద్ద రుణాలు తీసుకున్న మొత్తానికి ఆర్బీఐ చెల్లించే వడ్డీ రేటునే రివర్స్ రెపో రేటు అంటారు. ఇది రెపో రేటు కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. Can make a lasting contribution to the peace and solid progress of the world, unquote. I would now focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. The global economic outlook does not look as grim now as it did a few months ago. Growth prospects in major economies have improved while inflation is on a descent, though inflation still remains well above the target in major economies. The situation remains fluid and uncertain. Reflecting this recent optimism, the IMF has revised upwards the global growth estimates for 2022 and 2023. As price pressures wane, several central banks have opted for slower rate hikes or pauses. The US dollar has retreated sharply from its highest level in 2 decades. Tighter financial conditions caused by aggressive monetary policy actions, volatile financial markets, debt distress, protracted geopolitical tensions,
and fragmentation continue to impart high uncertainty to the outlook for the global economy. Amidst these volatile global developments, the Indian economy remains resilient. Real GDP growth is estimated at 7% in 2022-23, according to the first advance estimate of the National Statistical Office, that is the NSO. Higher Rabi acreage, sustained urban demand, improving rural demand, robust credit expansion, gains in consumer and business optimism, and the government's enhanced thrust on capital expenditure and infrastructure in the recently presented Union Budget 23-24 should support economic activity in the coming year. Weak external demand and the uncertain global environment, however, would be a drag on the domestic growth prospects. Consumer price inflation in India moved below the upper tolerance level during November and December 2022, driven by a strong decline in prices of vegetables. Core inflation, however, remains sticky. Looking ahead, while inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. At the same time, economic activity in India is expected to hold up well. The rate hikes since May 2022 are still working their way through the system. On balance, the MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై వైసీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మరో అడుగు ముందుకేశారు. తన ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేయాలని కేంద్ర హోంశాఖకు లేఖ రాశారు. ఈ సందర్భంగా నేడు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అవకాశం వచ్చినప్పుడు కేంద్ర హోంశాఖకు నేరుగా ఫిర్యాదు చేస్తామన్నారు. ట్యాపింగ్పై ఆరోపణలు చేస్తే తనపైనే విమర్శలకు దిగుతున్నారని అన్నారు. తాను ఆరోపణలు చేసినప్పుడు మీరు కూడా సరైన పద్ధతిలో మాట్లాడాలని అన్నారు. తనపై శాపనార్థాలు పెట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని అన్నారు. రహదారులు, కాల్వల సమస్య ఇంకా పరిష్కారం కాలేదని కోటంరెడ్డి పేర్కొన్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాకి టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్పై దర్యాప్తు చేయమని లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశాను. నన్ను తిట్టడం కాదు, అధికారం ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో విచారణ జరిపించాలి. ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా, అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా నియోజకవర్గంలో చాలా సమస్యలు పరిష్కరించాను. నెల్లూరు రూరల్లో అధ్వానంగా ఉన్న రోడ్లను పూర్తి చేయాలి. పొదలకూరు రోడ్డులో 3 కిలోమీటర్లు ఒక పక్కే వేశారు. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పొట్టెపాలెం, కలుజు వద్ద ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. స్వయంగా సీఎం చూసి 28 కోట్లు విడుదల చేస్తామని చెప్పారు. సూచన మేరకు ఈ యొక్క వ్రాతపూర్వక ఫిర్యాదుని ఈరోజే అందించి భవిష్యత్తులో వ్యక్తిగతంగా కలిసి వారి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే లేదా వారి సంబంధిత శాఖల అధికారులను కలిసి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా నేను కోరేది ఏమిటంటే, నా ఫోన్ మీరు ట్యాపింగ్ చేశారని నేను ఆరోపించినప్పుడు మీరు తిట్లు, శాపనార్థాలతో నన్ను దూషించడం కాదు, మీరు కూడా పారదర్శకంగా ఉండాలా అన్న ఆలోచన చేస్తే మీరు కూడా లేఖ రాయండి. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుందని మా పార్టీ శాసనసభ్యుడే ఫిర్యాదు చేశారు. దీని మీద కేంద్ర హోంశాఖ విచారణ జరిపించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా లేఖ రాస్తే అది ప్రజలు కూడా హర్షిస్తారు. అలా కాకుండా తిట్లు, శాపనార్థాలతో ప్రజలు హర్షించరని చెప్పని కూడా వినయపూర్వకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మనవి చేస్తున్నాం. ప్రజా సమస్యలు, ఈ యొక్క ప్రజా సమస్యల్ని ఈరోజు నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా జరిగాను కాబట్టి నేను కొత్తగా మాట్లాడే మాటలు కాదు. శాసనసభ్యుడిగా దాదాపుగా 3 సంవత్సరాల 9 నెలలు, శాసనసభ్యుడిగా అధికార పార్టీ శాసనసభ్యుడిగా గెలిచిన పక్క రోజు నుంచి లేదా ప్రతిపక్ష పార్టీ శాసనసభ్యుడిగా కూడా ఈ యొక్క సమస్యలను మొత్తం అనేక ఎలుగెత్తి చాటుతూనే ఉన్నాం. కొన్ని సమస్యలు అప్పుడు పరిష్కారమని, కొన్ని సమస్యలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పరిష్కారమని, ఈ యొక్క సమస్యల గురించి అధికారుల సమావేశాల్లో కానీ
లేదా మంత్రుల సమావేశాల్లో కానీ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి కానీ కొత్తగా నేను ఇచ్చే కాదు, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే సంతకం చేసినటువంటి కాగితాలు 2020, 2021, 2022 ఈ సమస్యలన్నీ కూడా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి సంతకాలు చేసినటువంటి కాగితాలు. ఈ యొక్క ప్రధాన సమస్యలు నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో రోడ్లు, కాలువలు, ఏదైతే ఆనాడు ఆ యొక్క నెల్లూరు నగరంలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, ఏదైతే ఆ యొక్క వాటర్ వర్క్స్ పనులు చేసేదానికి రోడ్లు ధ్వంసం చేశారు. బొత్స సత్యనారాయణ గారు అయితే మంత్రి గారు డిసెంబర్ కల్లా చేయిస్తానని చెప్పాడు. డిసెంబర్ అంటే మీరేమైనా 2022 డిసెంబర్ అనుకుంటారేమో. 22 డిసెంబర్ కాదు, 21 డిసెంబర్ కల్లా పూర్తి చేయిస్తామని చెప్పారు. ఆయన శాఖ మారింది కానీ రోడ్లు, కాలువలు సమస్య అదేవిధంగా ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరేది ఒకటే, కాంట్రాక్టర్, పెద్ద కాంట్రాక్టర్, ఆ కాంట్రాక్టర్కి బిల్లు ఇవ్వమని కూడా నేను అడగటంలా. కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఆ కాంట్రాక్టర్ మీద ఒత్తిడి పెడితే, 10 కోట్లు పెడితే ఆ యొక్క రోడ్లు మొత్తం వేసే పరిస్థితి, ధ్వంసమైన రోడ్లు, ఆ యొక్క రోడ్లు ధ్వంసమైన రోడ్లతో ప్రజలు నానా బాధలు పడుతూ ఉన్నారు, గుంటల్లో ఉన్నారు. అనేక ప్రయత్నాలు చేసి నేనే 30% రోడ్లు కాంట్రాక్టర్ను బతికినాడు బామాళ్ళు చేయించగలిగా. ఇంకా 70% చేయాల్సి ఉంది. కేవలం 10 అంటే 10 కోట్ల రూపాయలు నిధులు విడుదల చేస్తే అవుతుంది. ఒకవేళ నిధులు విడుదల చేయకుండా కూడా కాంట్రాక్టర్ను గట్టిగా మీరు గానా పనులు పూర్తి చేయకుంటే, ఎందుకంటే కాంట్రాక్టర్ అగ్రిమెంట్లో ఉంది స్పష్టంగా ఆ యొక్క అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, వాటర్ వర్క్స్ పూర్తయిన తర్వాత ఆ రోడ్లు యథాతథంగా వాళ్లే వేయాలని అగ్రిమెంట్లో ఉంది. కాబట్టి వేగవంతంగా చేయకుంటే బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతాం అన్న ఒక్క మాట సంబంధిత కాంట్రాక్టర్కి ప్రభుత్వం చెప్పగలుగుతుంది. గత అనేక సంవత్సరాలుగా నెత్తి నోరు బాధి నేను చెప్పినటువంటి ఇదే సమస్య అని చెప్పని ఇప్పటిదాకా పరిష్కారం కాలేదని చెప్తూ ఉన్నా. ఇకపోతే DKW కళాశాల నుంచి భూకంప శిథిలాల కింద బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తల్లి హృదయాలను కదిలించే వీడియో. సిరియాలోని అలెప్పోలో భూకంపం వల్ల కూలిన భవనంలో చిక్కుకుపోయిన గర్భవతి శిథిలాల కిందే ప్రసవించి కన్నుమూత పసికందును తీసుకెళ్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్. మబ్బు పట్టి సూర్యుడు లేటుగా వస్తాడేమో కానీ వాలంటీర్లు ఉదయాన్నే తలుపు తట్టి పెన్షన్ ఇస్తారని మంత్రి ఆర్కే రోజా అన్నారు. అలాగే అమ్మఒడి, ఏ రోజైనా వీళ్ళు స్కూళ్ళ గురించి పట్టించుకున్నారా? ఒక్క స్కూల్ కి కూడా బాత్రూమ్ లేకుండా, ఆరో వాటర్ లేకుండా, ఎందుకంటే వాటర్ వల్ల జబ్బులన్నీ కూడా వస్తాయి. కూర్చుంటే డెస్క్ లేకుండా కింద కూర్చొని ఫ్యాన్లు లేకుండా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి. చక్కటి డ్రెస్ తో, షూ, బెల్ట్, బుక్స్, డిక్షనరీతో 5 రోజులకి వెరైటీ మెనూతో మన పిల్లలకి మనం ఇంట్లో చేసి పెట్టినట్టుగా చేసి పెట్టడమే కాకుండా వారికి ప్రభుత్వమే మొత్తం భారం భరిస్తూ చక్కటి చదువుని అందించి ఈ కాంపిటీషన్ వరల్డ్ లో పిల్లలు కట్టుకొని నిలబడే విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని గాని, CBSE సిలబస్ ని గాని, అలాగే బైజూస్ కంటెంట్ తో ట్యాబ్ని 8th క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫ్రీగా ఇవ్వటం కానీ, ఇవన్నీ చేస్తున్నందుకు జగనన్నకి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి పరక తీసుకొని కొడతారని కూడా లోకేష్ బాబు చెప్తున్నారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం నర్సింగపూర్లో ఓ వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. రుద్రంగి మండల కేంద్రానికి చెందిన రాణవేణి గణేష్ అనే యువకుడిగా స్థానికులు గుర్తించారు. కోరుకొండలో కలెక్టర్ మాధవిలత జగనన్న కాలనీకి ప్రతిపాదించిన ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఈ మేరకు పనులు, రహదారుల ఇతర మౌలిక సదుపాయాలపై సూచనలు చేశారు. స్కూటర్పై కలెక్టర్ మాధవిలత, మోటార్ సైకిల్పై జాయింట్ కలెక్టర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ వచ్చి పరిశీలించారు. సర్వేయర్స్ ఎవరున్నారు, అందరూ ఏం చేయాలి అంటే మొత్తము మునగాల ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్స్, ఇలా ఇంకొక పాయింట్ ఇది, అక్కడ అటుపక్క లెవెలింగ్ కి మునగాల వాడతారు. ఇటుపక్క ఏమైనా సోర్స్ ఉందా? సో అలా ప్రిపేర్డ్ ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ సోర్సెస్ నుంచి రూట్స్ ఏంటి అనేది ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫస్ట్ ఈ ఇరిగేషన్ ఫస్ట్ బండ లెవెలింగ్ ఇప్పుడు ఈ ట్యాంక్ మనం ఎంత డెప్త్ అనుకున్నాము? 2 meters. 2 meters అంటే 10 feet, 6 feet. ఏం సరిపోద్ది? అంటే మన దానికి
సప్లై ఛానల్ ద్వారా అంటే కలిసి మనం డెప్త్ పెంచుకోవచ్చు మేడం. అంటే ఇది కూడా ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు? నేను ఓకే చెప్తున్నా, ఎవరు అన్నీ చేయాలి ఇవన్నీ లెవెలింగ్. అంటే దానికి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ 2 ట్యాంకులది ఇది ఫిల్ అవుద్దా? నంద్యాల పట్టణంలోని ఎస్వై పీవీసీ ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల నందు నూతనంగా నిర్మించిన 12 గదులను దాదాపు 3 కోట్లతో ఆర్డీటీ సంస్థ వారి సహకారంతో నిర్మించిన ఆర్డీటీ సంస్థ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ మంచో ఫెర్రర్ మరియు ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని ఉపాధ్యాయులు ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవిరెడ్డి దృష్టికి సమస్యలను తీసుకురావడంతో ఎమ్మెల్యే వెంటనే సమితి ఆర్డీటీ వారిని కళాశాల అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరడంతో వెంటనే స్పందించి కళాశాలకు కృషి చేయడంతో కళాశాల ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు ఆర్డీటీ సంస్థ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఆర్డీటీ సహకారంతో బాలికల కళాశాలకు 3 కోట్లతో 12 గదులు. మరో షాక్, ఈఎంఐ రేటు పెంచుతూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్ణయం. ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై మరో అడుగు ముందుకేసిన కోమటిరెడ్డి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. తిరిగి నెక్స్ట్ బులెటిన్లో కలుసుకుందాం. చూస్తూనే ఉండండి మీ R360 న్యూస్. మార్పు కోసం ఒక్కడుగు ముందుకు.